ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸੇਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसा समा आया, एक पातशाह ने ऐसी कृपा की कि मेरा जिन्ना भी माया तो या जायदाद तो नाल कोई मोह नहीं रहा। जिन्नी भी मेरी जद्दी जायदाद सी वो सारी ही मैं गुरु अंगद देव पातशाह के नाँ से खडूर साहब बाबा सेवा सिंह जी होना के हवाले कर दी कि बच्चों वास्ते तुसीं निशाने सिक्खी बना के पढ़ाई करा रहे हो। इन्होंने जिन्ने भी पैसे ने वो सारे गुरु रामदास पातशाह जी के ने, जिन्ने भी बचत होंगी है सारे गुरु रामदास पातशाह जी के। उस तो बाद पटना साहब गए तो देखा कि ये पातशाह कलगियां वालिया तू सामने बैठा होवे तो तेरे सुंदर कलगी सज्जी होवे तो मैं तेन तकदा पिया होवां। ऐसा एक वरागी स्थिति बनी। मैं सुन्यारे नूं गया कि ये पैसे लै ला तो मैनू जी है कलगी बनवा के उन्होंने 1 करोड़ रुपया बैंक के राही उस वेले मैं ट्रांसफर किया। जिहड़ी कलगी है 1 करोड़ 29 लाख रुपए की बनी और सारे पैसे वाइट दे विचों बैंक के राही लीडर ज्यूलर दे पहुँचे ने और वो कलगी का आ जो बिल है यह मेरे को। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਲਗੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸੇਵਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? देखो एक सब तो बड़ा कारण है कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसा समा आया, एक पातशाह ने ऐसी कृपा की कि मेरा जिन्ना भी माया तो या जायदाद तो नाल कोई मोह नहीं रहा। जिन्नी भी मेरी जद्दी जायदाद सी वो सारी ही मैं गुरु अंगद देव पातशाह के नाँ से खडूर साहब बाबा सेवा सिंह जी होना के हवाले कर दी कि बच्चों वास्ते तुसीं निशाने सिक्खी बना के पढ़ाई करा रहे हो, इन्हों कराओ। उस तो बाद हॉस्पिटल है तो मालक की इन्नी वड्डी बख्शिश है कि 14 डॉक्टर ने और रोज़ाना ही ऑपरेशन, रोज़ाना ही वड्डे तो वड्डी सर्जरी इत्थे हो रही है। केवल मैनू अपने खर्चे वास्ते 10-20 हज़ार रुपए चाहिए होंगे ने महीने के। आ मेरा दफ्तर है, ए नाल ही देखो 8x10 की मेरी कोठड़ी है, कुल्ली है जिहदे विच मैं रहना हैगा। भावें कोठियां होण या ना होण, मैं अपना जीवन इत्थे बसर करदा। जिन्ने भी पैसे ने वो सारे गुरु रामदास पातशाह जी दे ने, जिन्ने भी बचत हुंदी है सारे गुरु रामदास पातशाह जी दे खाते दे विच जांदे ने और उन्हां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही पातशाह ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ, 22 कैरेट सोने का बनया सी और लीडर ज्यूलर जलंधर ने तैयार किया सी। उस तो बाद पटना साहब गए तो देखा कि ये पातशाह कलगियां वालिया तू सामने बैठा होवे तो तेरे सुंदर कलगी सज्जी होवे तो मैं तेनू तकदा पिया होवां। ऐसा एक वरागी स्थिति बनी कि आउंदियां ही पटना साहब के उत्तों मैं सुन्यारे नूं गया कि ये पैसे लै ला तो मैनू जी है कलगी बनवा के दे। उन्होंने 1 करोड़ रुपया बैंक के राही उस वेले मैं ट्रांसफर किया और उन्होंने कहा भी ये कलगी मैनू बना के दे। जिहड़ी कलगी है 1 करोड़ 29 लाख रुपए की बनी और सारे पैसे वाइट दे विचों बैंक के राही लीडर ज्यूलर दे पहुँचे ने और वो कलगी का आ जो बिल है यह मेरे कोल है। यह बिल मेरे कोल है जिते GST नंबर, टैक्स, एवरीथिंग सारा कुछ लगा होया पिया है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਈ ਇਹ ਕਲਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਕਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਬਚਨੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। 2 ਜਨਵਰੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 22 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਕ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਔਰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾ ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾ ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 3.25 ਕਿਲੋ ਦਾ 6000 ਹੀਰੇ ਜੜਿਆਂ ਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਸੀਗਾ।
ਔਰ ਕਲਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 23-24 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਪਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਣਵਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਦੇ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਥੋੜੀ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਨੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੇਮੈਂਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਕਾਇਦਾ ਈਵਨ ਇਹਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ 2 ਲੱਖ, ਕਦੀ 3 ਲੱਖ, ਕਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 265 ਡਾਇਮੰਡ ਲਗਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵੀਐਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਇਮੰਡ ਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਾਇਮੰਡ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਫਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ GST ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਓਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਲਗੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਸੁਖ ਆਸਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਰਸੀਦ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟੋ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰਾਓ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਸੇਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਕੇਵਲ ਉੱਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਤਦ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ ਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਹੈ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਹਲੇ। ਔਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜੋ 56 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਮਰਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਸੂੜੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 2 ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ 5 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 5 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਫੜਾਇਆ ਜਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਜੋਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਨਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਕੈਰਟ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 2 ਕਿਲੋ 858 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਟੋਟਲ ਕੀਮਤ ਹੀਰਿਆਂ ਸਮੇਤ 1 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਰ ਮਿਕਸ 22 ਕੈਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰਸੀਦ ਔਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਟੈਸਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟਡ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੀਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋ 12 ਕਿਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਇਸ ਜੋ ਕਰਵਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ, 2 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗ, ਤੀਜਿਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪੜਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਸਵਾ ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਾ ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਵਾ ਸੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾ ਸੇਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾ ਸੇਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਭਚੰਗੀ ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਠਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੇਗੀ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀਏ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ? ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਜਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਗੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ FIR ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਕਰਤਾਰ।